आगे बाहर सब काम करूँ आम मद पिला बेल के मना करते कि नहीं जुआ खेलुलु स्त्री को कुटकुटा चपुलु सत कि नहीं मद मैला कथा बाहरुला थमना भर्ती पुड़िया खेपी कर बुलूलु किए आमको रे बोली कहवा लोक नथिले एबे ए सब छाड़ी कर भल पड़ला पचे एबे कहउछंती चलबो नहीं बोली करी प्रिय भाई भणी माने मु दिने बसिक भावुली मते घृणा करवा लोकर संख्या कम कि सेटा कम नहीं हिनस्ता करवा लोक संख्या कम कि संख्या गणी हम नहीं कहीं मदुआ मोर विरोधी मु देखी देखी उड़बी मुई से मत भल पाइब कि नहीं से मद छाड़ी स्वर्गे गला दिन आगे मो हेतु करब जाओ आज्ञा तुम हुड़ा शुनिक परिवर्तन मु कहीं कहूँ मुझे कहले हिनस्ता ही छाड़देवे कहीं केते कैसी बोलिक ए ग्रुप वाली मान को कहीं कहूँ मुई ग्रुप वाली मान कहूँ कहीं आमको ग्रुप पैसा दड़ा नहीं आम मापर पैसा जथेष आमको आम प्रभु देला खाइला तो जिराई पार्बो ना ग्रुप पैसा किस करबो आम तो से ग्रुप वाली मन मक देख आके तो खाली आरी नाई जेबे देखले ग्रुप कता का कहबो से गंजेई वाला मक रिसा से मद खाऊ रिसा से डबल सिम मिसा रिसा हेबो कि नहीं दुईटा माइजर तो मक देख रिसा हेबो कि नहीं से रिसा हेबो से एबे से मान रिसा हेउचंती हैला से मान रिसा लीडर मान रिसा पास्टर मान रिसा सब लोक रिसा हेले मक भल पाइबा लोक के ऊपरी मन के फूल माला पिंधे दउचंती ना सत को भल पाउचंती कि नहीं जाना पड़ू नहीं किंतु मु कहीं सब करुच्ची गोटे विषय मोर उद्देश्य कौन जड़े लोक प्रभु को राज्य रे जीवार वंचित होबार नहीं समस्ते एटा प्रभु चेष्टा से कौन कर मेघमाला आसुचंती एवरी 10 पर्व तर 37 पद टी पढ़ंतु एवरी 10 पर्व 37 पद कारण कारण आउ अत्यल्प समय मात्र केते समय कारण आउ अति अल्प समय अति अल्प बोले कही हेबन केते अल्प बोलवाटा तो अल्प बोली कहि था कि नहीं अल्प बोली कहा जाउने कौन बोली कहा जाउची आउ अति अल्प समय मात्र हाँ जहांको आगमन करिबार अछि जहांकर आगमन करिबार अछि से आगमन करिवे से आगमन करिवे ओ विलंब करिवे नहीं ओ विलंब करिवे नहीं मोर प्रिय माने जहांकर आगमन करिबा अछि से आगमन करिवे अब विलंब करिवे नहीं विलंब करिवे नहीं आज आमर जीवन को देखले आमर चाली चलन को देखले आमर परिस्थिति को देखले आमे प्रस्तुत होला परा लागू नहीं आमिति थिला परा का दुसुछु आमर प्रतिदिन प्रति मुहूर्त एई गोटे प्रस्तुत थिबार अछि जे प्रभु केते बेले आसी जिबे परा से केते बेले खेती देबे परा खाली गीत गाइला वाला खाली गाउछु खेती दे बाइबे मोर केंती ए गीत बाजवा को दूर छाड़ते नाचवा को ए गीत कौन करवा कथा नाची कर गाइबा गीत मांडी खुटी कर गाइबा कथा हेले लोकर भूल नहीं गीत भल अच्छी बाजा नाचवाटा अच्छी अरे आमे तो कोरापुटिया मन मोर गागड़े रक्त रेखा अच्छी बाजा बाजले गुरुमाई थर बाटा सत ना बाजा बाजला बोले इवेन आम सान छुआ माने मिसा सत ना नहीं काकाई थी कि नहीं से काखरे थे से नाचुथिबो नाचुथिबो आम डोकरा डोकरी मिसा गोड़ हाली जाउथिबो थरे गोटे बाजा बाजुची गोटे माँ पानी आनवा को जाइथिला से पानी आनवा हांडी उंडा छाड़ी जे दुरुम छाड़ नाचला पछे थरे गोटे माँ एति जाउची विवाह यात्री मान जाउछंती तार पोसरा उतराई दिगरे दुरुम छाड़ते नाचला परे पोसरा मई करे गई गला तो माने कौन करूछु आमे नाचबा गीत ना एटा कौन खेती देबाइबे मोर जीशु राजा आले तोर मन के सजा एबे मन को सजाइबार अछि मन अरे मन को कहीं सजाउनु बोले ए मन दिसु नहीं मन जदि मुरे दुस्ता बोले मन को सजाई तू ए मन तो दिसबो नहीं ए भितरे अछि एटा कोपटिया मन हाँ सत कि नहीं एबे काकू दिके गिदड़ी देबु प्रेज द लॉर्ड मतलब भितरे उकुर बुकुर ही जात सत कि नहीं से पानी पानी आदु नाइला परा भितरे होतु मात्र मुरे केंती थिबु प्रेज द लॉर्ड बोले भौणी मन क्या आइले बोले चा पीबे आज्ञा
ଭିତରେ ଯେ କୁସ୍କୁଟି ହେଉଥିବ ଚାରେ ବନାଇବାର ଅଛି ମାତ୍ର ମୁହଁରେ ଚା ପିଇବ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ଦେବି ତା ବୋଲା ଭଳିଆ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ବାକି କେ ହେଲେ ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେତେ ଆମକୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ତୋର ପରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମକେ ଲୋଡ଼ା କା ନାହିଁ ବୋଲତା ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର ପରା 420 କୋଉଠି ମିଳେ 420 ନାହିଁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି 840 ହେଇଗଲାଣି 420 କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବେଶୀ ଦିନରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ 840 ଯଦି କିଏ 420 ବୋଲି କହିବେ ହେଲୋ ମକେ 420 କହିବୁ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଇଁ 840 କେତେ ମୁଇଁ 840 ଏବେ ଡବଲ ହେଇଗଲି ବେ ମୁଇଁ ଏ 420 ଥିଲି 5 ବର୍ଷ ଆଗରେ 420 ଥିଲି ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲି ବେ 840 ହେଇଗଲି ବେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ 420 ମୁଇଁ 420 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 840 ହେଇଗଲା ବୋଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦେଖିବେ 13 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢି ପଢି ଯିବା। ମାର୍କ 13 ପର୍ବ ଅତଏବ ହଁ କାଳେ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଅକସ୍ମାତ ଆସି କ'ଣ କରିବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରତ ଦେଖନ୍ତି ଅକସ୍ମାତ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି ଏ ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। କ'ଣ ଥାଅ ଖାଲି ଜାଗ୍ରତ ଏକା ଥାଅ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ତାପରେ କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ହଁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ আসতে বলে দিন যাক মদ পি থাকতো সন্ধ্যা বেলে তেতলি পানি পিয়ে আংটি পকাই করে বাতি করে চুপচাপ হয়ে দিতান্ত সত না যদি জানি থাকতো বলে সন্ধ্যারে আসবে বলে সে সন্ধ্যারে আইবে তারপরে ଅଧରାତିରେ କି অধরাত্রিরে কি କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି কি ସକାଳେ কি କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ କେତେବେଳେ যে আসবে ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। କାକେ ଜାନା ନାହିଁ କେହି ଜାଣି ନଥିବାରୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଇବାଏ କ'ଣ ଆଇବାଏ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଭାବୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ି ଜାନା କି ନାହିଁ ବୋଲା ପରା ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଶା ଜାଣିଛେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ମକେ ଦେଶିଆ ଜାନା ନାହିଁ କହୁଛି ପାରୁ ନ ପାରି ହେଲେ ମିଶା କାହିଁକି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି କି ନାଇଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି ନାହିଁ ଏ ଛତିଶଗଡ଼ ତ ପାଖେ ନାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଇବା ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆରେ ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା 38 ଗଡ଼ ହେଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ ନାଇଁ ନା ଛତିଶଗଡ଼ আর দুইটা গড় মিশলে 38 আর ଗୋଟେ 4-5টা মিশলে বলে 48 আর দুইটা মিশলে তো 50 আরি 50 গড়িয়া মনে আইবে সে বাটে। প্রিয় মানে ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାହିଁକି ବାଇବଲ କଥା କହୁଛି ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ପୁରା ଆମେ ପାଖରେ ଅଛୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଗତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବେ ଏଠି କେହି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଧନ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ଚରିତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ କୌଣସି ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବ ଯେ କ୍ଷମା ଦେଇଛି ଆଉ କ୍ଷମା ପାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବ ଯେ କ୍ଷମା ପାଇଛି ଆରି କ୍ଷମା ଦେଇଛି। ଆମେ କ୍ଷମା ପାଉଛୁ କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମାତ୍ର ମୁଇଁ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ରାତିରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ଗୋଳି ଢୁଲିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେ କିଏ ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ନିସ୍ମଣି ବଢ଼ି ଯିବ କିଏ ଯିବ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କାରିଣୀ ଯିବ ସାତ୍ରୀ ବାରି ମାଡ଼ଗୋଳି ଥିବ କିଏ ଯିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ କିଏ ଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବେ। ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗାମୁଗି ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାତ୍ରୀ ବାରି କ'ଣ କରିବ ଭଲ କରି ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ହେବ ଦୂରରୁ ଛାଡ଼ିତେ ହୁଡ଼ାହୁଡ଼ି ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କହିବ ଆତା ଚାଲ ବାନାଇବି ବାନାଲ ଚା ବନା ବିସ୍କୁଟ ଆନ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ହାଇ କରି ବୁଡ଼ାଇ ସେଟା ହେଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ। ସେତିକି ଆଗ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଭାବେ ମନା କରୁନି ମୁଁ ମନା କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ହେବ ମାତ୍ର ହବ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ଗୋଳ ସରିଲା ପରେ ଆତା ଚାଲ ବାନାଇବି ବାନାଲ ଚାଲ ବନା
ଆରେ ଉଷୁମ ପାଣି ହାତ କି ନାହିଁ ଆରାମରେ ପିଇବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ମସ୍ତ ଦୁରୁମ ଛାତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରେଡି ହବ ପାଉଡର ଲଗାଇ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବା ଟିକେ ଯିବା ମ କଟପାଟ ଯିବା ଚାଟ ଖାଇ ଆଇବା ବୋଲି ଯାଇକରି ହାରା ସେଟା ହଉଛି ମାଡ଼ଗୋଳ, ସେଟାକୁ କହିବେ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି କାସ୍ତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେବେ ନାହିଁ। ଆସବା ହାଟକୁ ଥିବ କି ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା, ଆସବା ହାଟକୁ କ୍ଷମା ମାଗବା ଚିନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗବେ, এটা ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, এইটা অভ্যাস করবে। যদি কাজটা মার গেল তার পাখে এক বসবো, অতরে বসবো তার পাখে তাকে খুঁটি দেবো তাকে কিসলা বাস। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗବାକୁ ଯାଇପାରୁନ, ମୋବାଇଲ ଅଛି କି ନା ତମ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ହବ, ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବୋଲବାଟା ଅଛି, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ପଠାଇବାଟା ଅଛି, ସେଠି ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲାଟା ମିଶା ଅଛି କି ନା ତୋର ମୋବାଇଲରେ ଥିବ। କିସ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ, ନମସ୍କାର ବୋଲବାଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେ ବୋଲବାଟା, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ବାଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିନି ବୋଲବାଟା। ତାର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆରେ ଅର୍ଥ କେତେ କଲେ ହେବ। ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର ପଠାଇଦେବେ, ସେ 2-4 ଦିନ ପରେ ବି ତମକୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ସେ ମାନେ ତୋକେ କ୍ଷମା, ଥରେ ମୋର ବି ଏମିତି ଜଣକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ତୁଇ ତାର ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛୁ, ତୁଇ କଥା ହଉନୁ ବୋଲିକରି। ସେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା ହେଲା ବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ତୁଇ ତାର ସହ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଛୁ, କ୍ଷମା ମାଗ ବୋଲିକରି। ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗବି, ତାର ଘରେ ଗଲେ ତ କୁକୁର ଖେପାଇ ଦେବ ସେ ମକେ, ତାର ଘରେ ଯାଇ ହେବନି, ରାତି 2ଟାରେ ଫୋନ୍ ବି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋର ଫୋନ୍କୁ ଅନ୍ କଲି, ମୁଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ଏଟା ଟାଇମ୍ ବୋଲି ତାକୁ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇଦେଲି। ଆରି ତାର ନମ୍ବର ମୋତେ ଥିଲା, ତାକୁ 2ଟା ନମସ୍କାର ପଠାଇକରି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେ ବାଟେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ବାଜିଲା, ସେ ବି 2ଟା ନମସ୍କାର ବୋଲେ ତୋକେ ଡବଲ ଜୁଆର ବୋଲବାଟା ସେଟା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସେ କଏଲ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବୁ, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଠିଆ ହଉନଥିବି, ଗୋଟେ आत्मा से भर दे मुझे, कु आत्मा से भर देवे तुमके कौन करबा अछि, चेष्टा करिवे सांगे सांगे जा संग मार गरिछ ताको आमलिया तरकारी गोट नेकी देई दबो, से रोल अल मुई सब भाजी साक देबो, से मिसा सेटा होची माडगोल हेबाटा, सेटा माडगोल। स्वामी स्त्री माडगोल रात रे खुंदा मारामारी होतबो, काई खाटे सीधा बसबो, प्रार्थना करो, क्षमा देलु ठीक अछि। जदि कास्त झगड़ा हिच ताको कहबो, ए नानी क्षमा दे बोलबो, मुई तोके क्षमा ना दी, तू देले दे नली नहीं, मुई क्षमा मागली, छिड़ी गला बात। ଆପଣ ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଯଦି ପାପ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗବେ, କାହିଁକି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତ କହିଲା କଥା ଏକା କହିତେ ରହିସି, ମୁଇଁ କହିଲା କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ନ କରିବା ଯାଏ ମୁଇଁ କହୁଥିବି ଆକା। ମୋର ଖାମ ସେଟା, ମୋତେ ନୂଆ ମେସେଜ ଜାନା ନାହିଁ, ମୋତେ ବେଶୀ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ନୂଆ ମେସେଜ ଦରକାର ସକାଳେ ମୋର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ସକାଳେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ସମାଚାରରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସେଜ ଶୁଣିବେ, ରିପିଟ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି 335ଟା ମେସେଜ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ, 335 ନମ୍ବର ମେସେଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ରିପିଟେଡ୍ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଡେଇଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ମେସେଜ ମୁଁ କହେ, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ କହିଲାଟା କହୁଥିବି, ଡାକଲେ ହଁ, ନ ଡାକଲେ ମିଶା, ଇତି ନ ଡାକଲେ କୋଣ ଡାକବେ କି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି କୁଆଡେ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଚୁପି ମାଡ଼ି ଖୋଡ଼ି ବସ, ବାସ ସେତିକି ଆକା, ମାଡ଼ି ଖୋଡ଼ି ବସବାର, ବାଇବେଲ ଖୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁକେ ମରବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଭୁକରେ ମରବୁ, କାହିଁକି ଭୁକେ ମରବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ମରବୁ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମରବାଇ କି ନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିଥିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମିଟିଂ ବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଚିକେନ କରିବି କି, ଆଜ୍ଞା ମଟନ ହେଲେ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା ଛତୁ ଟିକେ କରିବୁ, ପନିର ଟିକେ, ଏବେ ସବୁକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖାଇବାର ଟେନସନ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ଟେନସନ। ଆମର ଟେନସନ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ, ସେଟା ଟେନସନ। ଏଟା ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ।
ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ପରି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆସିବେ ନାଇଁ, ତା କେବେକୁ ଆଇବେ କି ନାଇଁ କି ଭଲ ଭଳିଆ ନାଇଁ। ବାଇବଲ କେମିତି ଶେଷ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଏଟା ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଏଇଟା କହି କରି ବାଇବଲ ସରେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବାଇବଲ କ'ଣ କହି ସରେଇଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ କଥା ମିଶା ମିଛ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ। ବାଇବଲ ଭଳିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନାଁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲରେ ଅଧିକ ନାଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ବାଇବଲ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନା ଏକା ଭର୍ତ୍ତି, ନା ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ମାଥିଉ ଖୋଲିଲେ ନା ଭର୍ତ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ନା ଭର୍ତ୍ତି, କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ନା ଗାଧା ଗାଧା, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ନା କାହିଁକି ଲେଖା ହଉଛି? ମାନେ ଏ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବୋଲବାଟା, ଏ ଲୋକମାନେ କାତାନି ନାହିଁ, ଏ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ, ଅଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅଯୁକ୍ତିକର ନୁହେଁ। ବାଇବଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ପାଖି ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ସେଟା ଆକା ଟେନସନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ଟେନସନ। ଆଜିର ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ? ଆଜିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେ ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଫାଇନାଲ ସୁଯୋଗ, ଏଟା ଫାଇନାଲ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତମର ଦାଣ୍ଡେ, ତମର କୋଟାରେ, ତମର ପିଣ୍ଡାରେ, ତମର ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ମିଟିଂ କର, ମୁଁ ଆଇବି ଆକା। କାହିଁକି? ମୋର କାମ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଏଇଟା ମୋର କାମ, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ କୁହେ ନା ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଇବି ବୋଲିକରି। ମୁଁ କେବେ ପଚାରେ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ବୋଲିକରି। 10 ଲୋକ ଥିଲେ ମିଶା ଯିବି। କେତେ ଦେବ ଡାବୁ ବୋଲବାଟା ଆଜି ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରନି, ଜଣକୁ ବି ପଚାରନି। ଏବେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ମଲନ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦେବାର? ମୁଁ କହିଲି ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଶା ନେବି ବୋଲି। ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଶା ନେବି, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମିଶା ନେବି ଆକା। ଆରେ ମଲନ ଡାକିଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ବିନା ଆଶାରେ ଆସିଛି। ଏ 4 ନା ଡାବୁ ନଦେଲେ ମିଶା ତାକୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି? ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଆସିନି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କରିକି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଜଣେ ଲୋକ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ତୁରକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଡାବୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ଖୁସିରେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ସାଦରେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମତେ ଲୋକ ସହଜରେ କାହିଁକି ଡାକି ପାରନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ରହିପାରେ, ଯାହା ବି ଖାଇପାରେ, ଯାହା ଦେଲେ ବି ନେଇପାରେ। ଏଇଟା ମିଟିଂ କରୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ବାବୁ ମିଟିଂ କରିଥିଲା, ତାର ବାଇକ୍ ବାନ୍ଧା କରିଦେଇଛି। ମିଟିଂ କରି କ'ଣ ବାନ୍ଧା କରିଦେଇଛି? ବାଇକ୍ ବାନ୍ଧା କରିଦେଇଛି। ସେ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି ତାକୁ ପଚାର ତାର ବାଇକ୍ କାହିଁକି ଆଣୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ ତୋର ବାଇକ୍ କିସଲା? ନାଇଁ ନାନୀ ବାନ୍ଧା କରିଛି। ସେ ମୁକଲାଇବାକେ ଆମେ ଡାବୁ ଦେଲୁ ତାକୁ। ତାପରେ କହିଲି ତୁଇ ମିଟିଂ କେବେ କରିପାରିବୁନି, ତୁଇ ଦୟାକରି ମିଟିଂ ଏକା କର ନାହିଁ। ଆମକେ ତୁଇ ବୁନ୍ଦେ ବସା, ତୁଇ ଦେବି 3000, ଆମେ ମୁକଲାଇବାକୁ ଦେବୁ ତ 10,000 ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏତିକି ଯେ ଦେଖିଲ ବସିଛୁ କି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଦେବେ। ଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା କମିଶା ଦେବେ, ଏ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା କମିଶା ଦେବେ, ଦେବେ କି ନାହିଁ? ମୋ କମିଶା ଦେବେ। ତ ଜଣେ ଲୋକ ମିଟିଂ କରି ସେ କାହିଁକି ବୋଝ ପାଇବ? ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏ ଧନ୍ୟ ତମେ 400 ଲୋକ ଥିବ, 100 ଲାଖା ଦେଲେ କେତେ ହେଲା?
40,000 ଟଙ୍କା ଇତି ଆକା ହେଲା କି ନାଇଁ? ଯଦି କିଏ ଯଦି 200 ଲାଖ ପକାଇ ଦେଲେ ତ ଆରି ଉପରେ 500 ଲାଖ ତ ଭୁଲରେ ମିଶା ପକାଇବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପକାଇ ମିଶା ଦେଲୁ ବୋଲେ କଣ ହବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏତେ ଭକୁଆ ନାହିଁ ଯେ 500 ଟଙ୍କା ପକାଇବୁ ଆମେ। ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାର ତ ଦେଖୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରି ତାକୁ ଆନ୍ଦାର ବେଲେ କେତେ କିଲୋ ଏଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ। ଯେ ଦେଇ ଜାଣିଛି ସେ ପାଇ ଜାଣିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ହବ ହେଲା, ସାଧାରଣ ଦାନ ବି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାନ ମିଶା ଏଠି ଥିବ, ଡାବା ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଠି ଆଣିକରି ଆପଣ ପକାଇବେ, ଖୁସିରେ ସେ ଦେବେ। ସେ ମିଟିଂ କରିବେ, ମୁଇଁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଟିଂ କଲେ କିଛି ପଇସା ନେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମିଟିଂରେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଧରି ପଳାଇବେ। ବୋଲେ କିସ ସେଟା? ସେ ମିଟିଂ କରୁ ସେ ବୁନ୍ଦେ ବସିଥିବ, ଏ ଲୋକ ଠପଢାପଢି କରି ପଳାଇବ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲେ, ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଇଁ ତ ଫ୍ରି ନାହିଁ, ଆସିପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା କର ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଇଁ ଆସିବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା ଆପଣ ଆସିବେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ 20ଟା କାର ଆଇବ କି ନାହିଁ, ସେ 20ଟା କାରର ଭଡ଼ା ଦେବ, ମୁଇଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ଯୋଉ আসবে କି ନାହିଁ 30 ଲକ୍ଷ ଖାଇବା ପଇସା ଟିକେ ଦେବ, ମୁଇଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଇଁ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବି, ମୋ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବି, ମୁଇଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏମିତି କରି କରି ସବୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କରିଦେଲା, ମୁଇଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଲେ ସବୁ। ମକେ କହିଲେ ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହୁଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠୁ 4 ଡାବୁ ମିଶା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ସେତେ ଆପଣ ଯେବେ ମିଟିଂ ଯିବେ କି ନାହିଁ, ଲୁଚାଇ କରି ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବି ରଖିଥାଏ। ସେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି କରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଟା ହଉଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ, ଏଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମିଟିଂ ଗୁଡାକ। ଏଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ। ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଟା କହୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବେଶୀ କେତେ କାଳ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତା ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେତିକି ପାପ କରୁଛୁ ଆମେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବିଳମ୍ବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କଣ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ, ସେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ ଦେଶ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବୁ ମାନେ ଏପଟେ ଖାଲି ଅଛି ଜାଗା, ଏପଟେ ଖାଲି ଅଛି, ଆସି ବସିପାରିବ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଏପଟେ ଖାଲି ଅଛି ହେଲା। ଚୌକିଦାର ନାଇଁ ମାତ୍ର ଜମିଦାର ଯଦି ଚୌକି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତଳେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। କାହିଁକି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେହି ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସରାସରିକୁ ମୁଇଁ କାହିଁକି ଆସିବାର ଅଛି? ମୁଁ କେବଳ ବକ୍ତା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ତା ମତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ? ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇଲେ କଣ, ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯା ବୁଝିଲା ପରା କହ, ବାତାଇ ବାତାଇ କହ, ହୁଡ଼ି କରି କହ, ହାସାଇ କରି କହ, ନାଚି କରି କହ, କାଦାଇ କରି କହ, ଯୋଉଟା କହିବୁ କହ, ବୁଝିବା ଯାଇତି କହ ବୋଲି ମକେ ପାଠାଇଛନ୍ତି।
ହଁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଖରେ ଗଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ ମଦ ପିଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ବେଶୀ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି। ଗୋଟେ ପାନି ବୋଟଲ ଗୋଟେ ଦେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ଏ ପାନି ବୋଟଲ ନେ ଆହୁରି ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଲା ବେଲେ ତାକେ ଛିଚି ଦେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାନି ଟିକେ ଛିଚି ଦେ। ସେ ମଦ ପିଇ କରି ଶୋଇଛି। ଏ ଭଉଣୀ ଯାଇକରି କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାନି ତାକେ ଛିଚି ଦେଲେ, ଉଠି କରି ଦୁଇ ଚାପଡ଼ା ବାଜାଇ ଦେଲା ସମାନ। ସେ ଭଲ କୁଟି ହେବ ତାହାରି, ସେ ତ ବାୟା କୁକୁର ମଦ ପିଇ କରି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାନି ଛିଚିବ? ଏମିତି ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାନି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାନି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର? ନିରଞ୍ଜନ ତୁରୁକ। ମତେ ଦେଖିଲେ ହୁଡ଼ିଲେ ହୁଡ଼ନ୍ତୁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କହିବାଟା କହୁଥିବି ଆକା। କାହିଁକି କହୁଥିବି? ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲବାଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମଦ ପିଇଲେ କାହିଁ ମୋର ବୁଆ ଡବୁ ଖାଇଲାଇନି, ତାଙ୍କର କାଲଜି କାଣା ହେବ ସତୀ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫୁଲି କରି ମରବେ ଡୁଡୁରା ହେଇକରି ଦୁଇଟା କିଡନୀ। ସେମାନେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହବ? ଯଦି ସେମାନେ ମଦ ପିଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ, ସେଟା ମୋର ଟେନସନ। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁକେ ରୁଣ୍ଡାଇ କରି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝିଲା କି? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଅଛି, କହିବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ବାଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଭାରି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। ଫୋନ୍ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରି ଉଠାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଖେ ଟିକେ ଠିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଟା ବୋଲାରୁ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଆଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଉଛି ଏଟା। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଭାବି ଦେଖ। ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଖରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାରି ମିଟିଂ ସରିଲା, ଷ୍ଟେଜରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୋଟେ କଷ୍ଟଟା କାଛେ ଗଲା, ମୋର ପାଖରେ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲା। ଉଠା, ମୋର ଖାନ୍ଦେ ଟିକେ ହାତ ରଖ ବୋଲିଲା। ଖାନ୍ଦେ ହାତ ରଖିଲି, ପିଇ ଦେଇଛି ଭଇଁକା, ଧମକି ଯାଉଛି ପୁରା ମଦ ଗନ୍ଧ ଯେ ଗନ୍ଧ। ମୁଁ ତାର ଖାନ୍ଦେ ହାତ ରଖିଲି, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲି, ତାକୁ ଭଲ କରି ଧରିଲି, ଫଟୋ ଉଠାଇଲି। ଉଠାଇଲା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ସେ। ଆରେ ମାଡ଼ି ଖୁଟି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜିଠୁ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିଲେ, ମୋ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସିବା ମାନେ ମୋର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜିଠୁ ମୋର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅଟା 97% ଆଣିଛି। କେତେ? 97%। ତାକୁ କହିଲେ ତୋର ଫୋନ୍ ଟିକେ ଦେଖା ବୋଲିଲେ, ଇଡିକିଟା ଫୋନ୍ ଦେଖାଉଛି, କୋଉଠି ଖାଲି କଥା ହେବା ଫୋନ୍। ସେମିତି ଫୋନ୍ ଧରବା ଲୋକ 97 ଆଣବ, ବଡ଼ ଫୋନ୍ ଧରବା ଲୋକ 37। ଦିନ ରାତି ତ ଫୋନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ। ଯଦି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଜୀବନରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦିନ ରାତି ଫୋନ୍ ଧରନ୍ତୁ, କିଏ ମନା କରିବ ତମକୁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାଧାର କାରଣ ହଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣ 5 ବିଷୟ କରିବେ, ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେରେମିୟ ତାର 26 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଯେରେମିୟ 26 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଏହେତୁ ଏବେ ହଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆଚରଣ ହଁ ଓ କ୍ରିୟା ସୁଧୁରାଅ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆହୁରି ଆମର କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ସୁଧାରିବାର ଅଛି, ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆଉ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସହ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆହୁରି ଆମର କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆହୁରି ଆମର କ୍ରିୟାକୁ, ଆମେ କୋଉ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛୁ ସେଟାକୁ ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କରିବେ? ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜର ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରିବେ। ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି? ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମର ଅବସ୍ଥା? ବେଲେ ଏ ବଗମନ ଥିବେ କି ନାହିଁ,
ଏ ବଗ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାଉ ଥିବ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଚୂନ ବଳି ଦି କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମୁଇଁ ମିଶା ବଗ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ବି ବଗ। କେ ବଗ? କାଉ ମିଶା ବଗ। ହେଲେ ଏ କାଉ ଯେତେବେଳେ ମଲା ମୂଷାକୁ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବ କି? କା 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 କରିବ। କାହିଁକି? ଆର ତ ପ୍ରକୃତି ମଲା ମୂଷା ଖାଇବାଟା, ମଲା ଚେଡ଼େ, ମଲା ଫିଙ୍ଗଲାଟା ମାନେ ଖାଇବାଟା আর অভ্যাস। তো এই কলর লগাই କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ଯୋଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛୁ ଏ ମୁଖା ବେଶୀ ଦିନ କାମ ଦେବ? ବେଶୀ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଠକି ପାରିବେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଠକି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠକି ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା। ଏବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମେ ଆମର ଆଚରଣକୁ, ଆମର କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ। There is a time we are going to totally exposed. ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆମ ବିଷୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମାର୍କା ମରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଟା ମୁଇଁ ଭଲଟା, ମୁଇଁ ଭଲଟା। ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଲୁକ ତାର 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ। ହଁ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ, ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍, ପାଠ ପଢିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜେଫ୍ରି ଏପଷ୍ଟିନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପକୁ କିଣିଲା, 70 ଏକର ଜାଗା। ସେଇଠି ଏମିତି ଜାଗା ବନାଇଲା କେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେ ଯିବ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଡାକା ଯିବ, ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜାଗାରେ ବନେଇଲା। ପାପ କାମ କଲେ, କୁକର୍ମ କଲେ, ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଗଲେ, ଭାବିଲେ ଆମର ପାପ ବାହାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପାପ ଡେଲି ହଜାର ହଜାର ପେଜ ବାହାରୁଛି, ସବୁର ନା ବାହାରୁଛି ସେଠି। ଯଦି ଜଗତର ଯଦି ଫାଇଲରେ ଆମର ଶକ୍ତି ଥାଇକରି, ପଇସା ଥାଇକରି, ସମ୍ବଳ ଥାଇକରି ଲୁଚାଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ କ'ଣ ଲୁଚାଇବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ପାରିବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, ନା ଆପଣ, ନା ମୁଁ, ନା କେହି ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ଲୁଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମର କ୍ରିୟାକୁ। ଭୁଲ ତ ସବୁ କରିଛୁ, ଏଠି ଭୁଲ ନ କରିବା ଲୋକ କିଏ ବସିଛି କି? ନାଇଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ? ଭୁଲ କାମ କରିବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଯାକ ଭୁଲ କରିବୁ ବୋଲବାଟା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଭୁଲରୁ ଭଲ କରିବାର ଅଛି। ମରବା ଯାଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ଠେକା ନେଇଛୁ କି? ଆମେ ଠେକା ନେଇଛୁ? ମରଲା ବେଳେ ଥମନାରେ ଖଇନି ଖେପି କରିବ ମରବୁ ବୋଲି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛୁ ଆମେ? ମା ମାନେ ମରଲା ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ମରବାସ୍, ୟା তোর সাথে কেমতি লো আঁকি দেখি দেখি মরলা আছে, এ দেলো সিরিয়াল দেখলা বলে জীবন তার গলা আঁকি বাটে আঁকা। সেটা আমি অছু কি নাই। କ'ଣ କରିବ? ମଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରିକରି ମରିଥିବ। ଏମିତି କରି କେମିତି ତାର ହାତ କେମିତି ଥିବ? ତମର ପୁଅର ହାତ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଛି? ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ଗଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରିଥିଲା ତ ତାର ହାତ ଏମିତି ଆକା ଅଛି। ନାଇଁ, ଆମେ ସେଇଟା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭୁଲରୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଫେଲିୟର ଇଜ ନଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, 2 ଥର ବିଫଳ, 4 ଥର ବିଫଳ, କେତେଥର ପଢ଼ବେ? ଆମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେଥର ଓଦରିଛୁ? ଶିଖିଲା ବେଳେ ସତ କି ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ପଢିଛୁ। 2-4 ଥର ପଢିଲା, ଏ ଭାଇ ମୋର ପିଲା ପଡିଗଲା, ଏ ରାଜା, ଏ ବାବା ବୋଲୁଥିବ। ତାପରେ ମା ଖସି ଗଲା ପରା ଅଦ୍ର ଉଠବ ତ, ସତ କି ନାହିଁ? ଅଦ୍ରି କରିକି ଆମେ ସାନ ବେଳେ କ'ଣ ପଢିବୁ, ଏ କଲେ ମା ଗୁଦଗୁଦି ଆସିବ। ତାପରେ ଏ କଲେ ମା ଏପଟେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଖିଲେ ସେ କାନ୍ଦବାଟା ଚକିନା ଉଠବା, ସାରି ଥରେ ତେତେ ଫେତେ ହେଇକରି। ସତ ନାହିଁ? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେତେ ଥର ପଢିକି ଥିବା? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
आम जो लोक को डरवा लोक सामने लुचि लुचि पाप करवा प्रभु को डरवा बोले लोक था कि न था आम भूल कम करवा आम पिला माने राति बेले लुचि कर मोबाइल देखुं छात उपर जाए देखुं कौन कर कोमल गुड़ाई भितर देख करी कि नहीं अरे मेसेज टाइप करा कि बुआ बेंतिया का धरिला अरे कुटी एबीसीडी ना नेंतिया का टप 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 टाइप करथिबे परीक्षा बेले किस बोली कहउछंती प्रभु हाथ धरी लेखि दियो राजा कहीं कि मेसेज कर हाथ दुका आंगठी दुका ही जाइछा कौन प्रिय भाई बणी माने केबे तो सुधरबार अछि कि नहीं प्रभु अनुग्रह करंतु आज आम कौन करवा प्रथम विषय आमर क्रिया को सुधारिबा आ द्वितीय विषय होछि आम प्रार्थनामय जीवन काटवा कौन करवा द्वितीय विषय आम प्रार्थनामय जीवन काटवा बाकी विषय पाई नहीं आम कौन पे प्रार्थना करछु प्रभु गैस सरी जीव राजा प्रभु करेंट बिल आछि राजा 1780 टका दया करो राजा प्रभु गाड़ी रो प्रभु इंजिन खराब है कहीं राजा डाबू दियो प्रभु आमर प्रार्थना खाली एटा मना का प्रभु कहे कहीं करे बाबू मुई आछि काहे सत्य तो मु अछि कि नहीं जोटा पाई प्रार्थना करबा तो सेटा पाई प्रार्थना न कर जबे प्रार्थना करबा ने सेटा पाई हमें प्रार्थना प्रभु जानी ना कि प्रभु सब जानी छंती हम से गीत गाउ छुपरा केड़े उत्तम मो प्रियतम जानती मो समस्या मानो से जानती ही नोस एवरीथिंग सबको सब जाना उन्हें सब पता है तो कहीं के से जानला विषय को कहते इनफॉर्मेशन देला भलिया के प्रार्थना के दिगो प्रभु तुम्हें जानी छो कि नहीं हेले राजा मते अंटा बता अछि प्रभु प्रभु तुम्हें जानी छो कि नहीं राजा मोर डायबिटीज प्रभु 370 भारी छी प्रभु खाइबा पूर्वटा राजा प्रभु के जाना नहीं प्रभु को कौन जाना नहीं आपण प्रभु को जणाइबा पे जानतु नहीं प्रथम कथा प्रस्तुत थांतु प्रभु को साक्षात करबा पे लुक 21 पर्व तार 36 पद लुक 21 तार 36 लुक 21 पर्व 36 पद किंतु तुम्हें माने जेपरी एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू और मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभा हेबाकू मनुष्य पुत्रंक छामुरे उभा हेबाकू समर्थ हो ए निमंते सर्वदा प्रार्थना करी जागी रुह ए निमंते सर्वदा प्रार्थना करो और जागी करी रुह कौन पाई जेपरि से आसला बेले ठिया ही परिबे सेटा पाई प्रार्थना मोर प्रिय भाई बहन माने कौन खाइबू कौन पीबू कौन पिंदबू हमर टेंशन नहीं पिला माने खाली पाठ पढ़ो परिश्रम करो परिश्रमी हुओ कारण मनुष्य जहाँ बुणब से काटब किसी लिखि नथिबो प्रभु मते पास कर दियो राजा 97% राजा केते पर पढ़िछु तुई हमर प्रभु जालानी प्रभु से मार्किंग करवा लोग हाथ को मोड़ी दियो राजा प्रभु से 6 को 9 कर दियो राजा ए 6 को 9 श्री भाई भौणी माने एबे जने से प्रोफेसर कौन कहूची मोर 6 तमर पाई 9 बोलुची बारे बा कुकुर तो चोरिया नि देखाइलु तो एटा आमर कुकुर बोली कर कुकुर चाइना कुकुर हैला चाइना कुकुर चोरिया नि करे आमर कुकुर बोलला तापर कौन कहूची आप मुझे समझ नहीं पाए मेरा 6 आपका 9 है मेरा 9 आपका 6 है ये बुआ 9 के 6 करवा लो पर प्रिय भाई बने माने मु आपन मन को कहिबा पई चाहे ए सब विषय मुंड पुराइबाटा ने कोन प्रभु आसला बेले ठिया हेबा पई समर्थ हमर जीवन केंति भल हबो प्रार्थना रेगा आमे प्रार्थना करबा समय हमको प्रथम हमर जीवन देखा जीवो आपण प्रभु को पाखरे गले प्रथम विषय कोन देखा जीवो आपण को जीवन देखा जीवो जीवन केंति अछि प्रार्थना जन प्रार्थना करबे जन पाप करबे नहीं और जन पाप करबे प्रार्थना करि पारबे नहीं प्रार्थना जीवन हमको कौन करे पापर दूर रे रखी थाए तो द्वितीय विषय कौन कर प्रथम विषय जीवन को आचरण को सुधारे और द्वितीय विषय कौन करेंगे प्रार्थना कौन पे प्रार्थना प्रभु आसला बेले ताको सामना रे ठिया योग्य होबा पई प्रार्थना और तृतीय विषय कौन करबा अछि हमें वाक्य ध्यान लगी रहबा अछि वाक्य ध्यान रे प्रभुकर वाक्य ध्यान लगी रहिबा दरकार प्रेरित 10 पर्व तार 33 पद प्रेरित 10 पर्व तार 33 पद ए निमंते मु
ଅବିଳମ୍ବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲି ହଁ ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଆସିଅଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଆଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି ହଁ ତାହା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ଡକାଇଛନ୍ତି ପିତରଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ପଠାନ୍ତି। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଜଣେ ମତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମାନେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁରେ ଏଟା କୁହ ଏଟା କୁହ ଏଟା କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋତେ ଭଡ଼ା ଆଣିଛ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛୁ ଷ୍ଟେଜ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛୁ ସେଟା ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଛୁ ମୁଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଆସିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଯୋଉ ପଠାନ୍ତି ଯାହା କହିବାଟା ତାକୁ କହିବି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଗ ନହେଲେ ସେଟା ମୋର ଟେନସନ ନାହିଁ ଟେନସନ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ ସେମାନେ ଯେପରି ଯାହା କହିବେ ଆମେ ବାଇବଲ କାହିଁକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ ଉଣା ଅଛି ମତେ ଜଣାଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେଟା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ମନ ନାଇଁନି ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ ଭଲ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ କୋଉ ବାଇବଲ ପଢୁଛ ତମେ ବୋଲିଲି ସେ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟିର ପଦ ବାକ୍ସ କାଢିଛନ୍ତି ସେ 250ଟା ପଦ ଥିବ କି ନାଇଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଟ ବାଟା ସେଟା ବେଟି ଦେ କ'ଣ କରୁ ବାଇବଲରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଏଟା ବାଇବଲ ନାହିଁ ଏଟା ବାଇବଲର 250ଟା ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ତୁମେ ପଦ ବକ୍ସ କାଢି କରି କହିଲେ ହେବ ଏଟା ବାଇବଲ ବୋଲି କରି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ମୋର ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଏଟା ବାଇବଲ ଏଟା ଚିରକୁଟ ବାଇବଲ କି ଏଟା ମାନେ ଏଟାକୁ ବାଇବଲ ବୋଲେ ହେବ କି? ଏଟା ଧରି କରି ବାଇବଲ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ରାଜା ମତେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତମକେ ଟାଇମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଦେଇ 24 ଘଣ୍ଟାର କାମ କରାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ମିଶା 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ 8 ଘଣ୍ଟା ବଲକା ଥିବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବୁ ଅଧିକ ହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବୁ। ଆଜିକାଲି ତ 8 ଘଣ୍ଟା କିଏ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କି ରାତି 2ଟା 3ଟା ଶୋଉଛୁ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଉଠୁଛୁ କାରଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଶୋଉଥ ହେଲା ଆରେ କେଟା ମା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରାତି ଯାକ ନିଦ ନାଇଁ लो सब टीवी ପାଖେ ଦେଖି 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 ଭାଇ ମାନେ ବି ନିଦ ଆଇବ ନାହିଁ ବୋଲିକରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ନିଦ ଆଇବ କି? ଆଇବ ନାହିଁ ସେଟା ଆଇବ ନାହିଁ ତ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନିଜର ପାଇଁ। ବାକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଦର୍ପଣ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଆମର ମୁହଁର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ କାହିଁକି ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ତ ବାଇବଲ ଆକା ପଢୁନୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲାମାନେ BA BD ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ କେତେ ପଢ଼ା ପଢିଛ କୋଉଠି? ଆମର ତ ପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ମନ ଅଛି ସେଟା ଆକା ପଢିବୁ ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ କି ମୁଖସ୍ଥ ତ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଇଥିଲି କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ହେଲା ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କ ବୋଲାରୁ ଗୀତ ସହିତ 119 କେତେ ପଦ ଅଛି ଖଡ଼ି ଦେଖ 119 କେତେ ପଦ ଅଛି 170ଟା 76 ଓକେ 176ଟା ପଦ ଠାଟନେ କହିଲା ତାପରେ 120 କହିଲା 121 କହିଲା 122 କହିଲା ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାବୁରେ ଥାରେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବା ତୁ ଥାବେ ବୋଲେ ଆମେ ତ ଆଜି ଯାଏ 119 ପୁରା ପଢି ମିଶା କାହିଁକି ପଢିବୁ ନା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅଧ୍ୟାୟ ସେଟା ଆମେ କେ ପଢିବା ପାଇଁ ମିଶା ସେ ପିଲା ମୁଖସ୍ଥ କରିଛି ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମର ମୁଖସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବଳକାଟା ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବୁ। ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପଦ ବକ୍ସ ଦେଖାଇଲି କି ନାହିଁ କେଣେ ଗଲା ସେଟା ହେଲେ ହଁ ସେ ପଦ ବକ୍ସ ଗୁଡାକ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଡାକ ପଦ ଦେବ ଆରି କହିବ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ମକେ କହିବୁ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଇଥିବ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବ ହେଠି ମୋ ଯାଉଛ ସେଠି ଆଇଲା ବେଳେ ରାତିରେ ମକେ ଏଟା କହିବ ଏଟା ତେବେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ଗୋତଲେ ବସି ମିଶା
ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ନିଜେ ପାଇଁ ରଖବା ଅଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଏଟା ମୁଇଁ କିଚେନରେ ରଖୁଛି, ମନ୍ଦିର ବେଟୁଥିବ ସେଟା ହେଲେ ମୁଖସ୍ଥ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦ ତ, ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ, ବର୍ଷକୁ କେତେଟା କରିବେ? 365 ଛାଡ଼ 300 କରିଦେବା, 65କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେଲା। ଯଦି ବର୍ଷକୁ 300 ପଦ ଯଦି କରିବେ, 10 ବର୍ଷରେ 3000ଟା ପଦ ମୁଖସ୍ଥ କଲେ, আর ତମକୁ আর କିଛିଟା ଦରକାର ତା ତେବେ ଆମେ କରିନୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମର ମେମୋରି ଟିକେ ଗଲାବେ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ କ'ଣ କରିବା, ଶିଖାଇବାର ଅଛି, ଡେଲି ଗୋଟେ ପଦ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ସେଟା ବନେଇଛି। ଆମେ କିଛିଟା ଆଜି ଦିନ କେମିତି କଟିବ କାଢ଼ିକରି ଦେଖିବା। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କଟିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ରାଜା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ମିଶା ଅନେକ ଲୋକ ରାଶି ଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମରଟା ମାନେ ରାଶି ଫଳ କି ନାଇଁ। ବିବାହ କେବେ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ করবার ଅଛି। ସେଦିନ ଶୁଭ। ବୁଧବାର ବେଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଧବାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜ୍ଞା করবো। ମଙ୍ଗଳବାର କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିବାହ করব ହେଲା। শুক্রবার ଦିନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା করব। ସବୁ ଲେଖା ପଢା ଦେଖା ଯାଉଛି, ବାଇବଲ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆଚରଣ ସୁଧାରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହେବ। ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ଗାଇଡ ବୁକ୍, ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। এইটা ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲିବି ନାହିଁ, मेरे को बाइबल नहीं चाहिए, मेरे मुंह में बाइबल है। मुंह में बाइबल है बोले କ'ଣ? मोर थमनारे बाइबल अच्छी। कार थमनार बाइबल अच्छी? बाइबल केटा पुस्तक अच्छी? 600टा पुस्तक। तार थमनार केटा दांत अच्छी? 33टा दांत मिसा थिले केटा कीड़ा दांत थी बसिथि। खार पाटरे बाक्य अच्छी। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବାଇବଲ ଖୋଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବାଇବଲ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ କହିବ ମୋତେ ବାଇବଲ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତାକେ କହିବେ ତୁଇ ମିଶା ଆମକେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଛିଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଲୋକ ବାଇବଲ ଧରି ପ୍ରଚାର କର, ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ କାହିଁ ମୁଇଁ ଖୋଲିଛି, ଏତେ ମୁଇଁ ବାଇବଲ ନ ଖୋଲି ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କଲିବେ, ବାଇବଲ ନ ଖୋଲି ଗଡ଼ଗଡ଼ାଇ ଦିବି ସମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଲେଖା ନହେଲା ନେବା କହି ପକାଇବି 50ଟା 60ଟା କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ହସେ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ତମେ ତ ଖୋଲି ପାରବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେତିକି କହିବି ଆରି ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଡେଗା ଦେଇଥିବି। ତାପରେ ବାପରେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଅନର୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି। 250ଟା ରେଫରେନ୍ସ କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 50ଟା ରେଫରେନ୍ସ ବି ଲେଖା ନଥିବ। ମୁଁ ଥରେ ଲେଖୁଥିଲି ପରା, ଜଣ ଗୋଟା ହେଲା ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଲକେ ନାହିଁ ସେଠି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆମର। ବାଇବଲ ପଢିବାର ଅଛି ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିୟମିତ ବାଇବଲ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦରକାର। ଶେଷ କାଳରେ କ'ଣ? ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପଢନ୍ତୁ। 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 3 ପଦରୁ ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରୁ। କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ବୋଲେ ଆସିଗଲା ବେ। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି, ଏବେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ବେ? କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, କାନ ଶୁଣିଲେ ବୋଲେ ହାୟ ହାୟ ଲାଗୁଥିବା। ଆଜ୍ଞା ତମ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଝୁମରା ଭଲ ଲାଗିବ। ଏତେ ବଢିଆ ତମର ବାକ୍ୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତମର ସ୍ୱର, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଢିଆ, ମତେ ତ ଶୁନି ଥା ପରା। ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ? ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ମନ ଦେବେ। କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଏଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ଡାକବା? ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଡାକବା, ଗୋଟେ ବମ୍ବେରୁ ଡାକବା, ଆରେ ଗୋଟେ କାଲକାଟାରୁ ଡାକବା। ବକ୍ତା ବୋଲେ ବକ୍ତା ପରା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତା ପରା ଦିଶବ ନାହିଁ।
ନା ନା ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୁଗାପଟା ଦେଖି ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ବକ୍ତାକୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଏଭ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 24-25। ଏଭ୍ରି 10 ତାର 24 ଆଉ 25। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେ ଆସିଲାଣି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବ ତାର 24-25। ପୁଣି ହଁ ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମ ସତ୍କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁ। ହଁ ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ। ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦଉ। ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ହଁ କଣ ଦେଖୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଦେଖୁଛ। କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସହଭାଗିତା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ କେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିଲେ ବି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଘରେ ଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିପାରୁନଥିବେ, ହାତ ଧରି କରି ଆଣୁଥିବ। କାରଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଲି ନା ପାରି ତ ଆସି ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରି କରି ଆସ ଘରେ ନେଇ ଖେଟାଇ ଦିଅ। ହେବ କି ନାହିଁ? ଯଦି କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଚାରନ୍ତୁ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି लो ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିନୁ? ନାଇଁ लो ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ନଥିଲି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନାହିଁ? ହେଠି लो ମାଂସ ଆଣିଲେ ପରା, ମଟନ ଆଣିଲେ, ରାନ୍ଧ ବୋଲେ। ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବି? ତୁଇ ଆକା କହ, ଆମେ ପୁଣି କହିବାର ତାକୁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ लो ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ତ ସେପେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ହେଲେ ହାଗିସ୍ ପିନ୍ଧାଅ। ହଗିସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ, କାମ ଛିଡ଼ି ଗଲା କଥା। ଆରେ ହଗବ ତାକୁ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧାଇଲେ ମିଟିଂ ସର୍ବା ଯାଏ ସେ ଚୁଟା ବାନ୍ଧି କରିଥିବ, ତାପରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବ, ଛିଡ଼ି ଗଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ। ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ଆସିବି ନାଇଁ लो, ଆସବା ହାଟକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ଯେମିତି ମିଶା। ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି? ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଥିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଥିବୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ କଣ କରିବା? ପରସ୍ପର ନିଷ୍ଠା ଆମେ ଜଣାଇବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର, ଆହୁରି ବଳକା ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବଳକା ବିଷୟ ନିର୍ଭର କରିବେ, ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ, ନିରାଶ ହେବେ, ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ବାକି ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥାଉ, ଆପଣ ଠିକ ଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଜଗତ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କା କେତେ ଦିନ ଥିବ ଜାନା ନାହିଁ। ଆମର ତ ସବୁ ତ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡାଟା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଆମର ସବୁ ଡାଟା ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କାର୍ଡଟା ତାଙ୍କରଟା, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କାର୍ଡଟା ତାଙ୍କରଟା, ଫେସବୁକ୍ କାର୍ଡଟା ତାଙ୍କରଟା। ସବୁ ହେକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାରେ ସବୁ ପଇସା ଖତମ, ଆଫାଡ଼ି କରି ବସବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଟିପ ଚିହ୍ନ ବାହାରେ ଅଛି, ଆଖି ଚିହ୍ନ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ବାହାରେ ଅଛି। କଣ ସବୁ ତ ବାହାରେ ଅଛି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ବାହାରେ ଅଛି। ଆରେ ଘରେ କିଛିଟା ଅଛି ତେବେ? ସବୁ ତ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଲୋକ ଯଦି ପକାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କଣ କରିପାରିବେ? ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ମୋବାଇଲକୁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ? ମୋର ମୋବାଇଲ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛି, ଏବେ ଯଦି ଅନ୍ କରିବି ନା କି କିଏ ଗୋଟେ ଶୁଣିବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯେ କମ୍ପାନୀ ମୋବାଇଲ ବନାଇଛି ଏତେ ଭକୁଆ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଫ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟ କୌଣସି ବିଷୟ, ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ସମ୍ପଦ, ନା ଜଗତ, କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ପଢିବା ସେ ପଦ ଟିକେ, ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 2 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କର, ହଁ, ନହେଲେ ସେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ, କ୍ରୋଧ ହେବେ, ଓ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପଥରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ କାରଣ ଶୀଘ୍ର ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା, ହଁ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି ହଁ। ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। କଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରଣ ନେବାର ଅଛି।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ନେବେ ସେମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟ ହେଇକି ରହିବେ। ତ ଏ 5ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ, ଏ 5ଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରିବେ। ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଉ ନା, କାହାକୁ ଜାଣା ନାହିଁ, ଠକି ଚାଲିଛୁ। କେତେ ଠକୁବୁ? ଆରି ଲୋକକୁ ଠକୁ ଠକୁ ଦିନେ ଆମେ ଠକି ଯାଇଥିବୁ। ଯିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଚତୁର କାଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ। ଚତୁର କାଉ କ'ଣ ଖାଏ? ବିରିୟାନୀ ଖାଏ। କୋଉଠର ବିରିୟାନୀ? ଭାଟାର ବିରିୟାନୀ। କିଏ ଖାଇବ? ଚତୁର କାଉ ଖାଇବ। ଚତୁର ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚତୁର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏ ମୋବାଇଲରେ 4ଟା ପାସୱାର୍ଡ ପକେଇ ଦେଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଚତୁର କିଏ ନାହିଁ। ଲୁଚି କରି କୋଉଠି କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମଦୁଆ ମନିଟି ପିଇବେ ନାହିଁ। କୋଉଠି ପିଇବେ? ଭନସଲି ଯାଇ ପିଇ ଦେବେ, ଭାଟାଇ ବସିଥିବେ, ନିଶା ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ପରେ ପ୍ରଭୁ କା ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଙ୍ଗା। ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗୀତ ଗାଉଛି ବୋଲେ ସେ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲବାଟା। ଯଦି ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ କଥା ମିଶା ବାହାରବ, ଚୁପ୍ ହେଇଥିବ। ଖାଇବାକେ ଦେବି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ତେନେ ବୋଲବ। ଏଟା ମଦ ନ ପିଇଥିଲେ। ମଦ ପିଇଥିଲେ ତ ଚପड़ ଚପड़ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ସେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଣ୍ଡରା ଦେଶୀ ମଦ ପିଇଛି କି ଇଂଲିଶ ମଦ ପିଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ କହିଲି ସିମ୍ପଲ ଭଉଣୀ, ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ମଦ ମଇଲା ହୁଡୁଛି ବୋଲେ ସେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇଥିବ। ଯଦି ମଝିରେ ନନସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ ବୋଲଛି ବୋଲେ ସେ ଇଂଲିଶ ମଦ ତାକୁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣା ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଥିବ? ନନସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ ବୋଲେ ଜାଣିବ ଏ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମଦ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମଦ ଏକା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମଦ ଏକା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି? ଆମେ ଆଚରଣ ସୁଧାରିବା। କେତେ ଦିନ ଆଉ ପାପରେ ରହିବା? କଲୁ ବେପରା ପାପ କି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଆରେ ମରବା ଯାଏ ପାପ କରୁ ବୋଲି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଛୁ କି ଆମେ? ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଏ 5ଟି ବିଷୟ ଆମେ କରିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ନେଇ, ମୋର ଅସଜଡ଼ା ହୃଦୟକୁ ନେଇ, ମୋର ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ନେଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା କି? ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ କେହି ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଉଣା ଅଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ ଥାଇପାରୁ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଠିକ ନୁହଁ, ତୋ ଜୀବନ ଠିକ ନୁହେଁ। କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଜି ଯଦି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ହାତ ସ୍ପର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। କହିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟାକରି ସ୍ପର୍ଗକୁ ନେବେ ନେ ତୁ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ସେଇଦିନ ମୋତେ ଦେଖିବେ ମୋର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ମୋର କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉଣା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଆଚରଣ ମୋର କ୍ରିୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ୟେସ୍ ଲର୍ଡ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ମୋର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟକୁ ନେଇ, ମୋର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର।
प्रभु जो माने आज नम्र भाव में प्रभु गोटे नुआ आरंभ करने चाहते ख्रीष्ट को मेघमाला साक्षात करने प्रस्तुति आगे बढ़ाई चाहते प्रत्येक को साहाय्य करतु आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु नाम मांगिले आमेन।